हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बादशाह अकबर तो लेके औरंगजेब के समय तक वर्ल्ड दी टोटल जीडीपी का 28% कल्ले इंडिया यानी कि उस समय दे मुगल साम्राज्य तो आंदा सी, जो कि अज घट के मसा 3.5% ही रह गया है। उस समय भी अबानी अडानी वर्गे एलीट क्लास परिवार हुंदे सन, जो दिल्ली दरबार तक अपनी पूरी धक कायम रखते सन। ते तुहानू ये सुन के हैरानी होगी कि उस समय इहो जे 4 चों 3 परिवार सिख परिवार सन, जिन्हां चों एक परिवार सी भाई मक्खन शाह लबाणा जी दा परिवार। ते उन्हां दी पैठ दा अंदाजा इत्थों ही लाया जा सकदा है कि जिथे एक पासे तानाशाही च अन्ना होया औरंगजेब सिखां दा खुरा खोज मटाउण लई अड्डी चोटी दा जोर ला रहा सी, ते उत्थे दूसरे पासे भाई मक्खन शाह लबाणा वर्गे गुरु के सिख नूं उसे औरंगजेब वल्लों ही लोड़ पैण ते कतल तक कर देण दी छूट दित्ती गई सी, फिर भावें ओह कतल किसे मुसलमान दा ही क्यों ना होवे। भाई मक्खन शाह लबाणा दा व्यापार अफ्रीका तो हुंदे होए पुर्तगाल ते फ्रांस तक फैलिया सी, ते ओह किसे इहो जी वस्तु दा व्यापार करदे सन जो उस समय सोने दे बराबर कीमती सी, ते उसदी मंग भी पूरी दुनिया विच बेशुमार सी। जे सिख इतिहास वल आईए तां भाई मक्खन शाह लबाणा बारे 90-95 नहीं लगभग 100% संगतां ही बस इन्ना क जाणदियां हन कि उन्हां बाबे बकाले परत के श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 9वें गुरु साहिबान होण दा ऐलान कीता सी। पर जदों 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ही श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं 9वें गुरु दे रूप विच नवाज दिता सी, दिल्ली तो चली संगत ने भी बाबे बकाले पहुंच के गुरु साहब दी गुरगद्दी रस्म पूरी कर दिती सी। फिर भी इहो जिहा की खास सी कि कई महीनों तक भाई मक्खन शाह लबाणा दी उड़ीक कीती गई कि ओही आके श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 9वें गुरु साहिबान होण दा ऐलान करनगे। आखिर इहो जिहा की खास सी उन्हां कोल, जाणांगे सब कुछ इस वीडियो विच। पर वीडियो शुरू करने तो पहला जे तुसी इस चैनल ते नवे आए हो तो सक्सेस धारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियो, क्योंकि सिख इतिहास नाल जुड़े जेड़े विषय बारे भी तुसी सोचते हो कि तुहानू सब कुछ पता है, पहला वीडियो उस टॉपिक दा वेखियो, तुहानू 100 नवीं गल्लां पता लगणगियां। सिख इतिहासिक स्रोतां विच भाई मक्खन शाह लबाणा दे परिवार दा सब तो पहला जिक्र कॉल्सबर्ग वाली जन्म साखी विच मिलदा है, जो कि अज लंडन दी लाइब्रेरी विच पई है। कॉल्सबर्ग वाली जन्म साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्टर कॉल्सबर्ग इसनू लंडन लेके गया सी। हफीजाबाद विच लिखी होने करके इसनू हफीजाबाद वाली जन्म साखी ते सब तो पुरानी होने करके पुरातन जन्म साखी ते विदेश विच पई होने करके विलायत वाली जन्म साखी भी कहा जाता है। नाम अड-अड हन पर स्रोत इक्को ही है। इस जन्म साखी मुताबिक जदों श्री गुरु नानक देव जी मानसरोवर लेह लद्दाख ते मटन तो हुंदे होए गुजरात पहुंचते हैं। अज वाला गुजरात नहीं, ਉਹ गुजरात शहर जो पाकिस्तान विच है, जिसनू राम गोपाल गुर्जर ने 14वीं सदी विच वसाया सी। उत्थे विचरदे होए गुरु साहब ते भाई मरदाना एक महल वर्गे घर दे कोलों गुजरदे हन, जिहदे बनेरे ते 4 झंडे बड़ी शान नाल झूल रहे सन। तद गुरु साहिबान फरमाउंदे हन, मरदानिया ये घर किहदा है? 4 झंडे झूल रहे हैं। दरअसल ये झंडे झुलाउण दी परंपरा तुर्की तो शुरू होकर मुगल साम्राज्य के एंड तक चलती रही। जिवें कि अजकल आपां ITR फाइल करके सरकार नूं अपनी आमदनी दी जानकारी दिंदे हां, ठीक उसे तरह ही मान लो भी ये पुराने टाइम दी ITR वर्गा ही हुंदा सी, जिहदी आमदन 1 लाख मोहरा सालाना तो वध हुंदी सी। ओहदे घर उपर एक झंडा झूलदा सी ते हुण जिहदे बनेरे उत्ते 4 झंडे झूल रहे हैं। हिसाब ला लो ओहदी आमदन किन्नी होऊगी। लोक बोली विच कई बार इन्हां शब्दां दी वरतों सुनन नूं मिलदी है। जदों एक बंदा कहंदा है कि तेरे कोल की है, तो अगों अगला मोड़वा जवाब दिंदा है कि जे मेरे कोल कुछ नहीं है तो तेरे केड़ा झंडे झूल रहे हैं। ये झंडे झूलन वाली गल इसे परंपरा चो ही आई है। गुरु पातशाह उस नगर विच दीवान लाउंदे हन ते उस 4 झंडियां वाले आलीशान घर दा मालक भी दीवान विच आके गुरु साहब दी संगत करदा है। उस घर दे मालक दा नाम सी बाबा सोम। गुरु साहब दे प्रवचनां दा ऐसा असर होया कि बाबा सोम ते उन्हां दा परिवार हमेशा हमेशा दे लई गुरु घर दा श्रद्धालु बन गया। सोम दा पुत्र सी अर्था, अर्थे दा बीना, बीने दा दासा ते भाई दासे दा पुत्र सी भाई मक्खन शाह जी लबाणा। यानी कि यह लबाणा परिवार श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक ते उन्हां तो बाद भी गुरु घर दा अटूट श्रद्धालु बन के रहा। पर सिर्फ 4 झंडे झूलदे या 4 लाख मोहरा सालाना आमदन दसन मात्र नाल भाई मक्खन शाह लबाणा दे कद दा अंदाजा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अज तक आपां भाई मक्खन शाह लबाणा जी का जिन्ना कि इतिहास पढ़ते सुनते आए हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 1-2 ਬੇੜੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਊਗਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਮਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1882 ਵਿੱਚ ਲਬਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਬਰਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਛਾਣ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ, ਰੂਸ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਬਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ 2-4 ਕਤਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 3 ਖੂਨ ਮਾਫ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੈਯਦ ਸਬਕਾਸਟ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਈ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਆਖਰ ਲਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਖਾਨਾਂ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਲਬਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਣ ਦੇ ਬਾਣੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੂਣ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਲੂਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੂਣ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਰੂਦ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਸਤੇ ਘਿਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨਸ ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਲੰਬਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਲੰਬਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਰੂਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੂਦ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਪੁਖਤਾ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਮੁਗਲਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਕਾਮਵਾਰ ਖਾਨ, ਖਾਫੀ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਆਰਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਤੇ ਲਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ। ਅਗਸਤ 1664 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮਲਿੰਦੇ ਨਾਮਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਆਏ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਧੜਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤਲਿਖਿਤ ਬੀੜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿੱਦ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਕੰਨ ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੜਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕਲ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆਪਣੇ 500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ, ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਤਲਿਖਿਤ ਬੀੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਸਤਲਿਖਿਤ ਬੀੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਈਵਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ 1% ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ